тавре медонед ду бозии боқимондаи даври чаҳори якниҳоии ин мусобиқа имшаб ва субҳи имрӯз баргузор шуд. Англия тавонист дар муқобили Норвегия пирӯзӣ ба даст оварад дар як бозии бисёр ҳам баҳсбарангез ва Аргентина инак боз ҳам 120 дақиқа рақобат кард ва дар муқобили швейтсариҳо пирӯзӣ ба даст овард ва рӯи худро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор кард. Бояд ишора кард ки дар таърихи ҷоми ҷаҳон бори аввал аст ки як даста берун аз Аврупо ҳоло дар муқобили се тими аврупоӣ рақобат хоҳад кард. Ин ҳам дастаи якачини Аргентина қаҳрамони феълии ҷаҳон аст. Хуб, дӯстони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи Фирдавси Хурсанд ва баъдан баъд аз чанд лаҳза боз ҳамроҳ мешавад ба мо Имонбек Шодибекзод атрофи ин бозиҳо ҳарф мезанем ва Фирдавс биёд якбора ба сеткаи рақобатҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Бубинед ки воқеан ҳам то як андоза хеле душвор буд барои он дастҳое ки аз тарафи чапи сетка ворди рақобатҳо шуданд ва махсусан Португалия, Хорватия, Испания, ҳатто Марокаш, хуб Фаронса, Белгия ва танҳо аз миёни онҳо ду даста инҷо ба даври нимниҳоӣ баромад ва аз тарафи дигар агар таваҷҷӯҳ кунем онҷо масалан Аргентина муқобили киҳо бозӣ кард? Таваҷҷӯҳ кунед Кабо Верде, Миср, Швейтсария, вале андаке барои Англия шояд душвор ҳам буд. Умуман чӣ метавонем гуфт барои баромадани масалан Аргентина ва Англия то ба даври нимниҳоӣ? Агар шумо ишора карда истода бошед ба ҳамон баҳсу муҳокимаое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ меравад нисбати рақобатҳои Аргентина ва пуштибониҳои ин мунтахаб аз ҷониби ФИФА ва аз ҷониби сиёсатмадорони калони ҷаҳон. Аслан шумо ба ин чиз бовар доред? Ман то ҳамин рӯз бовар надоштам, андак баъд боварам кардам ҳамин рӯз. Аммо гуфта метавонем ки мунтахаби Аргентина мунтахаби суст нест, мунтахаби заиф нест. Вале бубинед ки дар баъзе фурсатҳо, дар баъзе ҳолатҳое ки дар футболи онҳо рух медиҳад, воқеан баҳс ба вуҷуд меорад. Воқеан он шубҳаҳое ки бояд мо бовар накунем, бовар карданаш мумкин аст. Ва инам дар он ҳол аст ки баъди ҳамон корти сурхи футболбози амрикоро вақте ки бекор кардан бо занг задани ким кадом як нафар масалан сиёсатмадор, дигар ҳамаи шубҳаҳо метавонад ки мо ҳам бовар карда бошем. Бале, ва ин таъсир мегузорад. Бале, гуфта метавонем ки ин ҷоми ҷаҳон дар таърихи ҷомҳои ҷаҳон шояд аз ҳамин ҷиҳатҳо яке аз бадтаринҳо ҳам аст ва дӯстони азиз Имонбек Шодибекзод ҳамроҳ шуд бо мо ба студия андаке умуман дар оғози барнома дер ҳам кард, вале боки нест. Хуб, Имонбек чӣ назар дорад дар мавриди махсусан ҳамин ба андешаи бисёриҳо сеткаи осон барои Аргентина ва эҳтимолияти рафтани онҳо то ба финал? Сабаб дер карданам ҷанҷолҳо бо ФИФА буд. Рости гап ин норозие ки аз бисёри мухлисони зидди Аргентина албатта садо баланд мешаванд. Зидди Аргентина киҳо ҳастанд масалан? Мухлисони ки? мухлисони футболи стандартӣ, мухлисони футболи бетағабозӣ. Ман манзур надорам ки мухлисони Роналдо ёки Португалия ёки дастаи дигар. Бубинед ки Аргентина сеткаи хеле ҳам қулай дорад. Мо дар бораи ин ҷанҷолҳо ҳам карда будем, баҳс ҳам карда будем. Валекин сар аз оғози бозии нахуст бо иштироки мунтахаби Аргентина шаку шубҳа нисбати чизи нодуруст будан пайдо шуд. Барои мисол чӣ? Корти сурхи мустақим бояд ба Месси нишон дода мешуд. Бозӣ бо Алҷазоир. Бале, вақте ки корти сурх нишон медоданд, аз се бозӣ барои қоидаворӣ дағал маҳрум мешуд. Ягон хел рекорд ба хай гирифта намешуд. Клозе ором мехобид дар ҷош, рост меистод, мунтахаби олмон категория мекард. Баъдан мегузарем ба оне ки наворое ки рӯи рост Ҷани Инфантино президенти ФИФА рӯи рост ба ҷониби мунтахаби Аргентина мухлисӣ мекунад, қариб ки дилзанак шавад раис ФИФА дар баъзе ҳолатҳо. Ва новобаста аз оне ки сеткаи сабук дошт, се дастаи аз худаш заифтаро ба як азоб, ба як зур пирӯз шуд. Ва онам бозам ҷанҷолҳо омада. Ман нисбати бозӣ бо Миср ягон хел даъво надорам, тибқи қоида буд ҳама чиз. Кабо Верде хай дастаи нахуст ки буд бо ангезаи баланд бозӣ кард. Вале ки вақте ки лидери мунтахаби Швейтсария ҳамин хел бо як қоидаи баҳсбарангез аз майдон ронда мешавад ва номадии кор боз ҳам ки аҷиб ин аст ки ҳамаи қоидаҳои нави футболи муосир дар вақти бозии Аргентина ба фоидаи мунтахаби Аргентина ба кор бурда мешаванд. Ягон ҳолати дигар не. Инҳо шаку шубҳаро ба миён меоранд. ин ҳам албатта онеро кам намекунад ки Месси воқеан чеҳраи дастон аст. Мунтахаби Аргентина бозии хуб нишон медиҳад, валекин ин ҳолатҳое ки ба миён меоянд воқеан ҳам мегӯянд ки
دود به آتش نمیشود. همین خیلی مسئله ها بعداً راست شدن میگیرن. بله. خب تشکر. در مورد آرژانتین و شویتزاریا بعداً گفتم میگذاریم. بیاد در مورد بازی اول امشب حرف میزنیم. یک کشور شمال اروپا، نروژ که واقعا هم هنگامه‌های خیلی خوب انجام داد، امشب از انگلیس مغلوب شد. اما همین بازی هم به بحث نبود. عموما بسیاری ها برای نظر هستند که نروژ از لحاظ بازی یک سر و گردن نه، به هر صورت نظر به انگلیس برتری نشان داد. اونها حتی غلبه کردند. اما یک همون حالت کوچک در پایان نیمه اول تاثیرش رسانید. خب در عموم چرا انگلیس‌ها با راهبری حتی توماس توخل، یک مربی که برای نشان دادن نتیجه های بلند به مملکت تومان پیچ انگلیس دعوت کرده شد اومد، ولی انگلیس باز همون بازی مثل قهرمانی رو نشان نمیدهد. و اگر توجه کنیم بیشتر مهارت انفرادی بعضی از فوتبالبازان حالا کمک کرده شده است. من فکر میکنم که وضاحت میخوام فردوس که اندک پیشروزی کردم، لیکن کوتاه ببینید پس از سال 66 یگانه جایزه قهرمانی که سرآمدان فوتبال داشتند، گارت ساوتگیت بهترین دستاوردها رو نه از لحاظ گرفتن جایزه بلکه از لحاظ رسیدن به مرحله بلندترین مخصوصا جام جهانی سال 2018 برای منتخب انگلیس و توماس توخل علاقه تکرار میکنه. ببینید او هم به مرحله نیمه نهایی رفت، در جای سوم شکست خورد، لیکن توماس توخل به مرحله نیمه نهایی علاقه رفت و ممکن که به فینال هم رود. اگر در صورت رفتن انگلیس به فینال، این بهترین دستاوردی منتخب انگلیس زیر سرپرستی این مربی خارجی میشود. بعد از 50 سال در فوتبال معاصر نو بست از آنی که بازی چه رنگ دارد، نتیجه مهم است. فوتبال پراگماتیکی ببینید نقشه انچیلوتی زور بود. آنجا نوبست از آنی که 33% توپداری آنها از نروژ شکست خوردن، آنجا گپ سری 60 چند فایز توپداری نروژ نبود. آنجا حمله‌وری توپ داشته نروژ، از دو حالتی دو حالت رو به دو گل تبدیل دادن. هلند رولی بزرگ بازی کرد. نوبست از آن که برزیلیا در آنجا نظم و نظامی درست رو برآورده نتوانستند. از این رو من فکر میکنم که انگلیس با چقدر مشکل هم باشد، باز هم نظر به آرژانتین حریفانی سخت‌تر مشکل‌تر دارد و این چیز البته از آن دولت میکند که به توماس توخل باور کردن ممکن است. او میتواند اولین حریف جدی‌ترین برای منتخب آرژانتین شود در نیمه نهایی و خواهیم دید که رای طی کرده این سرآمدان فوتبال تا کجا پایان می‌یابد. بله. در مورد منتخب انگلیس شما قید کردید. بابا من گفتم میتونم که مثل منتخب انگلیس در این جام جهانی بسیار دستاوردی بودن که هیئت پرقوت داشتن. مثلا پرتغالیا همه بازیکنان بهترین موسم بودن. از نیم حمایتگران تا حمایتگران سر کرده، ولی بازی‌هاشون با قولی نمیچسبید و انگلیس هم در قطار همین خیلی دسته‌ها ما گفتم میتونه که امسال، اما من گفتم میتونه که اونها به فینال میروند. انگلیس. بله. خب بیننده عزیز، ما در مورد همین گل زده جود بیلینگهم باید در علیحدگی حرف بزنیم که بعضی از ابیکت‌های همین بازی تاثیر خود را رسانیدن، از جمله همون دستگاه نواربرداری یا به اصطلاح پاوکی که در بالای ورزشگاه هست به همین گل دسته انگلیس تاثیرگذار بود و حتی سابق داور فوتبال انگلیس مارک کلاتنبورگ در مصاحبه خود شب گذشته در شبکه تلویزیونی BBC قید کرد که این حالت حتما باید از سوی ور دیده برآمده میشد. هر حالتی که در فوتبال با ابیکت‌های بیرون از فوتبالی برمیخورند این بیکار کرده میشود. ولی چرا داور کلیمان تورپن به این حالت توجه نکرد، این یک مسئله دیگر هم هست. خب از کارگردان خواهش میکنیم که گل دومی دسته انگلیس رو برای ما پیشکش کند که جود بیلینگهم زد و این تا یک اندازه بسیار تاثیرگذار هم بود. چرا چنین حالت حتی در بازی انگلیس به خوب پیوست؟ حالت‌های بحثناک زیاد میشوند. اصلا واقعا وقتی که به داور تو برمیخورد ما بسیار حالت‌های اثر گرفتن این بازی و باز دوباره تشکیل شدن بازی را مشاهده می‌شدیم. ولیکن ببینید این حالت میتواند برای بیکار کردن گل بهانه باشد. دیگر حالت‌های جنجالی هم بودن، این حالت یگانه نبود. من فکر می‌کنم که اینجا جهان نوبست از آنه که چقدر تکنولوژی موثر به کار برده میشوند. حتی میکروچیپ در داخل توپ هم هست. بسیار تکنولوژی موثر استفاده میشوند، ولیکن فاکتور انسانی، عامل انسانی که قرار رو آدم زنده داور میبرد، این چیز رول از من مهم بازی میکند و من فکر میکنم که البته این چیز ممکن جا داشته باشد، ولی تصور کنید که اگر که اینجا گل انگلیس بیکار میشد به طوری منطقی، اگر فکر کنیم ما اینجا با فردوس تصور کنید اگر نروژ به نیمه نهایی میرفت، باز یک حریف نوبتی
اندک سوستر برای منتخب آرژانتین. پس آرژانتین که یک بار در فینال میبردیم چمپیون میکردیم چی میکنه چیلاش دست رو هم دادن. بله خب در عموم بیت با همون لحظه که با وار هم دوبار توجه کرد میبینیم و چگونه حالتی که با میان اومد پس از همین بازی حتی نماینده های فیفا اعتراض کردند که در همون برخورد توپ همون چیپی که در داخل توپ بود از کار مانده است و همین حالت از همین سبب به نظارت موند. ولی این یک بحث کلان است. من فاکتور تکنیکی اصلا بله فاکتور تکنیکی است. فاکتور تکنیکی میتواند البته رول بازد اینجا. پس اگر این طور خلاصه کنیم ای دوباره نبوده است وقتی که تکنولوژی از کار میموند. حالتایی بودن که گل درست رو حساب نمیکردند. خود یورو 2024 رو میبینیم چگونه دست تو به دست مارکو کورلیا میرسد و بعدا اسپانیا رو میبرد تو به فینال تو به قهرمانی. اینجا پس اگر که از لحاظی نقصانهای تکنیکی بودیم پس عیب در تکنیک و تکنولوژی بوده است نه در قراری برآورده سرداور. ببینید اینجا حالتی بودن که یک حالت افساید هم از برای همین به طریق سنسوری به کار آمدنی چیپ در توپ وقتی بازی با پرتغال و خرواتیا این چیز مشاهده شد و ما از همون تکنولوژی نو با کار در آمد و با شرافت این عدالت تامین شد. اینجا باشد برعکس با عامل تکنیکی دیگر جنگ و جنجال هم کردن نمیشد. اون رو دیگر چون عیبدار میتوان برآورد. این قدر تکنولوژی که در فوتبال معاصر وارد کردن خواه و تاثیر خود رو میگذارد. برای همین فکر میکنم شاید که داور این چیز رو صرف نظر نکرد و شاید این چیز رو پای نبرد. بعداً شاید وقتی که همون چیپ کار نکرده است پس داور نمیدونه دیگر سیگنال که نرسید سری وقت همون چیپ داخلی سنسوری درون توپ وقتی که به اگون بیگونه میرسد یا که وقتی داخل دروازه میشد سیگنال میدهد و داور معلومات اینفورماسیون میرسد. وقتی که چون اینفورماسیون نرسید اما این چیز رو دقیق کردن که از کار مونده باشد. این رو بعد تحلیل‌های بعدی دقیق کردند و بعدا معلوم شد. دیگر وقتی که حالت‌های از این جدی بس برانگیزتر بودند لیکن این دیگر به نتیجه بازی به تقدیر بازی تاثیر رساندن نمیتواند و این مهمتر از همه این چیز باید به آنهای بزرگ هم نباشد برای اونی که زید انگلی هستند یا که اگان جایزه انگلی را نمیخواهند. پس این خیلی باشد اونجا گپ سر تکنولوژی چی بود پس دیگر حالت را هم میتوان برگردوند سر لیکن نمیشد کو. بله خب بر صورت ما هنردمای بسیار خوبی جود بیلینگیم رو دیدیم که باز هم سببگوری پیروزی دسته یکچین انگلیس شد و آنها روی خود رو به در نیم نهایی هموار کردند نشان دادی بسیار عالی. اما سوال اساسی این است که آیا انگلیا میتواند برای آرژانتین حریف جدی باشد؟ شما بالاتر در مورد نروژ گفتید که تا یک اندازه میتوانست. من فکر میکنم انگلیا نه تنها در میدان بلکه بیرون از میدان هم حریف پرینسیپیالی برای منتخب آرژانتین است. اینا تاریخاً دو دسته دو منتخب و دو کشور تا با هم دشمن جنگ و حتی گل زده مارادونا بوده است در جام جهان به دروازه انگلیا. اون را یک طرف میگذاریم اون گل تاریخی روکابوگ یا به قول دست خداوندی. ببینید وقتی برای جزیره فولکلند میان بریتانیا که بر آرژانتین جنگی کلان سر زد و آرژانتین تور و مور کرده شد و آن جزیره اصلا هرچند در همسایگی آرژانتین قرار داشته باشند در دست بریتانیا که بیرستند جنگو از همان زمان سر زد و در فوتبال هم همین حریف پرینسیپالی بودن این دو دسته دوام می‌یابد و در گذشته انگلیا مغلوب کرده است. بعداً هرچند که برفت قهرمانی هم تاثیر نرسونید ولی در مرحله پلی آف بود. ما فکر می‌کنیم انگلیا چون این قدرت رو دارد مهمتر از همه برای انگلیا وابستگی نداشتن از یک بازیگر است. آنها چونه که پرتغال با پورگی از رونالدو وابستگی دارد یا که آرژانتین از مسی اونها این قدر با پورگی از کین وابستگی ندارند. ببینید کین اینجا کاری کردن نتونست بیلینگهم یک استوره انفرادی دیگر توانست که کارو حل کنه. بله خب شب گذشته مسی هم گل نزد ولی بارسا پسی گلوار انجام داد حجم زیادی کارا رو انجام داد. بیا توجه میکنیم با بازی آرژانتین شویتزاریا که با حساب 3-1 انجام یافت. اما از چی باشد که آرژانتین حتی مقابل دسته‌های نه چندان پرقوت هم مشکل کشیده شده است. برای که ببینید فاوریت اصلی به حساب می‌رود چه از روی عمر چه از روی صفتی بازیگران و اون دستایی که چون رقم این دو به میدان می‌برند سر آنها فشار زیادتی نیست. از آنها کسی چیزی بزرگ رو طلب نمی‌کنه چه از کاپ وردی چه از مصر و چه از شویتزاریا. باختن از آرژانتین یگان فلاکت نیست. برای همین آنها با کلی نیرو و آمادگی خاصه برای آرژانتین به میدان می‌برند. آنها کاری از دست می‌آمدگی رو می‌کنند ولی در بسیار حالت‌ها نه همه چیز از اونها وابستگی دارد. بله فیداس شما تصور نمی‌کنید که مثلا همین آرژانتین حالا باز هم ارزنده است که تو به فینال رود؟
البته ارزنده هستند بازی مخصوصا که آنها در این جام جهان برای موندن بازی توسط مسی و همه در گرد و اطراف اون بازی میکنند فکر میکنم که ارزنده هستند فقط بعضی کمبودیایی که هست برای مخلصان این چیزها بحث با وجود میآورد این چیزها باید نباشد چون که علاقه شوپا من تمام روز باور نداشتم ولی آهسته آهسته مثل که من میخوام که باور کنم که فیفا میخواد که آرژانتین چمپیون شود ولی این از بازی آینده وابستگی دارد بازی آینده فکر میکنم که بازی سربحث ترین میشود در تاریخ جام جهان در مقابل انگلیا یگانه رقیب مشکل برای منتخب آرژانتین در جام جهانی امسال است فکر میکنم که شاید باور کردن ممکن است برای اینکه ببینید در همین حالتی که هست همین حالتی که کارت سرخ خود امروز بله داور 100% درست است که باید کارت زرد دادن او یگان خیلی قانونشکنی نیست برای اینکه بازیگر منتخب شویتزار در همین حالت خیلی نازک میکنند خیلی مثلا نیرنگ بازی میکنند ولی خیلی حالت‌ها بسیار میشود در فوتبال ما نه در همه اون می‌بینیم که داور یگان عکس العمل جدی داده باشد در همین روحیه بازی وقتی که وزنین است وقتی که مخلصان دیگر چی طلب دارند در این حالت‌ها داور میتواند که چنین کار ندهد ولی گپ سر همین امیر واتفیلدرز من دوام میدم از خانم شما رو ببینید وقتی که داور بازیگر بریل امبالو استوره اساسی منتخب شویتزار گلزنی اساسی در جریمه‌گاه رقیب با نیرنگ بازی سر میداد میتوان او رو کارت زرد داد ولی که در مابین میدان نه اینجا گپ سر دیگر چیز بود ایمان بیک اینجا بعد قاعده ویران کنی مثلا داور با لیاندرو پاریدس کارت زرد نشون داد ولی طبق قانون‌های نو مثلا داور حق دارد که بیاد به همین حالت توجه میکنیم داور حق دارد که حتی کارت زرد رو هم بکار کنند این رو قبل از جام جهان هم گفتند و وقتی دیدن که اینجا حتی پاریدس عموما گناهگار نیست و امبولو رو برای همین نیرنگ بازیش کارت زرد دادن اینجا میتونن که کارت زرد رو قطع کنن تمام بازی ادامه برای نیرنگ بازی چی برای نیرنگ بازی وقتی که امبولو از پای افتی در یک بازی ما 30 مرتبه زیاد ما نیرنگ بازی فوتبال بازان رو در داخل جریمه‌گاه دروغ میافتن داور میگن نه هیچ نیست رفتین تمام این حالت هست ولی چرا در همین حالت باید اون کارت زرد نه قاعده بازبینی کارت زرد البته در همین جام جهانی راه اندازی شد و در فوتبال آینده راه اندازی خواهد گردید ولی گپ سر چی میراد اگر که گفت که در نیرنگ بازی در داخل جریمه‌گاه امیلیانو مارتینز میشد آن مورد میشد و کارت زرد جزا دادن این البته کارت زرد دوم بود برای بریل امبالو ولی که در مابین میدان هزار بازبینی میکنی هزار ورم باشد قاعده اینا باشد باید برای دیدن روحیه بازی دیدن حالت حریف که البته آرژانتین اکثر گردن بالاست این چیزای امیلای انسانی را باید به نظر گرفت که این برای یک بهانه نیست این اصلا در فوتبال میشد قاعده ورانگی دغل در دل خوف بازی فوتبال سراغازی دغه نخست میشد ولی که داور اندک همدلی یک با قول روسی سالیدارنوس رو پیش می برد یعنی که رویه بازی رو نشکسته اینجا هم وضعیت چنین بود یک بر یک بازی برابر رفته ایستاده است لیکن باید که بدبینی مخلصان را نسبت همین چنین قرارها شک و شبهه را به میان برد باز باید جنجال ها سر زند ببینید هر بازی منتخب آرژانتین بدون جنجال خاتمه نیافته است در همه بازی شما نظر دارید که بله شما نظر دارید که باید گوار کارت زرد نشون نمیداد ما فکر میکنیم که برای تاثیر نشون دادنش قاعده ویران کنی نیست ولی میتونید نشون ندید بله داور اگر نشون هم نمیداد داور رو یگان کس پروتکل زیادتی هم نمیکرد جنگ و جنجال اونجا کس جریمه هم نمیکرد بله چون که از این دیده حالت‌های جدی در این رقابت بودند اما گپ سر اون میرفت که مثلا قانون قاعده برای خواه آرژانتین باشد خواه مثلا شویتزار باشد این درست از این لحاظ درست اگر که در جریمه‌گاه امیلیانو مارتینز میشد و بازیگر پنالتی طلب میکرد نیرنگ بازی در اون حالت جدی میشد که تو پنالتی طلب کردنی دروغ به طور فریفته آمیز با نیرنگ پنالتی طلب کرده میشه ولی که در اما ببینید که امبولو چگونه خود را به زمین هوا داد و چگونه خود را وانمود کرد که گویا در این وضعیت پاریدس در مقابل قاعده بازی را ویران کرده باشد و داور هم اشاره کرد که این کارت زرد دوم است نیرنگ بازی این گونه حالت نمیشود خب به هر صورت داور باید همون روش بازی رو نمیکشت اصلا تا یک اندازه بعضی داوران این چیزها رو به نوبت میگیرن داورانی که در فوتبال انگلیس ببینید مثلا در پرمیر لیگ چگونه حالت ها رو داور حتی از نظارت دور هم میکند نه در همین جام جهان ما میبینیم در نزد دروازه میافتاد پنالتی طلب میکند نه که نیرنگ بازی که از داور خیلی حس میکند و نمیدید بله خب دوستان عزیز این هم گل هایی که فوتبالبازان دسته آرژانتین در پایان رقابت زدند بازی 120 دقیقه ادامه کرد و مخصوصا گل هایی که بازیگران دسته آرژانتین در دقایق اضافی زدند پیروزی این دسته را با حساب 3-1 تامین کرد واقعا هم بسیار ضربه خوب از جانب الوارس اجرا شد که این نقطه البته
гардиширо дар ин бозӣ тағйир дод ва онҳо тавонистанд як натиҷаи хубро ба даст оваранд. Гузашта аз ин Лионел Месси инак даҳумин паси головарии худро дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон анҷом дод ки ин рекорд аст ва 15 маротиба инак дар бозии плей-офф ба майдон баромад ки рекорди Мирослав Клозеро ҳам нав кард ва рекордҳо барои Лионел Месси боз ҳам идома дорад, аммо ӯ дар бозии имрӯза ба задани гол мушарраф нашуд ва ба ин тартиб Аргентина роҳи худро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор кард. Хуб, кадом даста ҳоло метавонад бо ин бозӣ зидди Аргентина хубтару беҳтар бозӣ кунад? Масалан, бисёриҳо бар он назар ҳастанд ки мехоҳанд Аргентинаро дар финал бинанд муқобили Фаронса ва боз ҳам фаронсавиҳо интиқоми худро бигиранд. оё имкони гузаштани Аргентина аз Англия ба даври дигар вуҷуд дорад? 100% вуҷуд дорад. Барои он ки Аргентина ман боз ҳам такрор мекунам ки бозии бад нишон намедиҳад. Бозӣ ягон камбудӣ надорад. Дар кадом бозӣ кардан онҳо бартарӣ доштанд. Мунтахаби Мисрро бисёр одамон мисол мебаранд, лекин дар он ҷо мо дар ҳамин 15 дақиқаи охир тоза футболи аргентиниро дидем. Ягон ҷои безеб набуд. Дар бозиҳои дигар ҳам фақат сеткаи осон доштанд дар муқобили дастаҳои андак заифтар, онҳо тавонистанд ки ғалаба ба даст биёранд. Аммо бозии онҳо бозии бад нест. Дар маркази майдон, дар хатти дифоъ, дар ҳамла ҳамаи бозингарон тавассути Месси бозӣ мекунанд ва ин чиз кор медиҳад. Дар муқобили Англия ки дар баъзе бозиҳо бартарияти комил дораду дар баъзе бозиҳо ҳатто дар муқобили дастаҳои андак заифтар онҳо мушкилии хоса мекашанд, онҳо метавонанд ки дар муқобили ин дастаи номӯътадил ғалаба ба даст биёранд, агар ба шарте ки онҳо нақшаи махсус дошта бошанд, ба ҳамун нақшаи худ ба ҳамун нақшаи худ боварӣ дошта бошанд. Аммо Англия ҳам бозингарони хатарнок бисёр дорад, аммо футбол аз як ду бозингар иборат нест. Футбол аз бозии даставӣ иборат аст. Аммо дар Аргентина дар бозиҳои мунтахаби Англия мо ин чизро қариб ки баъзан вақт намедонем. Аммо дар Аргентина ин чиз куллан дигар аст. Бисёр чиз аз Месси вобастагӣ дорад. Ҳатто бубинед, масалан Лаутаро Мартинес бо ин қадар бузургиаш дар Интер бозӣ мекард, ё масалан Хулиан Алварес, ё масалан дигар, инҳо дар алоҳидагӣ ҳеҷ кор карда наметавонанд. ҳамон аураи Месси аст, ҳамон бозии Месси аст ки Аргентина андаке натиҷаи ин нақша ҳамин хел аст. бобо ҳама атрофи Месси бозӣ мекунанд. Месси бозингари асосӣ, бозингари калидии даста ба ҳисоб меравад. ҳама тавассути ки вай бозӣ кардан, он бозингарон дигар дар пушти кадр мемонанд, гуфти он гапо дар зинаи дуюм мемонанд. ва бубинед вақте ки дар бозӣ бо Швейтсария Месси ба порагӣ маҳкам карда шуд, бисёр мушкил буд барои Аргентина. Баъдан корти сурхи брилем бало, баъдан роҳ кушода шуду, пас маълум шудааст ки фитодаро пойз дадан намумкин будааст дастаи даҳнафараро. Ман ба ин розӣ нестам. Аммо масалан Юлиан Алваресро шумо ҳис накардед ки бозингари хуб аст дар ин ҷоми? Не, бозингари хуб буданаш дуруст. Дар ҳамин бозӣ масалан бе Месси авай бозӣ карда наметавонад. Не, метавонад. вақте ки дар ҳамин бозӣ механизм аз кор барои чӣ мемонад? Нафари асосӣ ки ҳамаи бозии Аргентина барои Месси дода шудааст. ҳама тариқи вай мешавад, барои нав кардани рекордо бошад, барои расидан ба ҳадаф асосӣ, дифои қаҳрамонӣ бошад. ин ҳадафҳои бузурганд барои Аргентина. бозии воқеан ҳам қаҳрамонона нишон медиҳад, вале ки вақте ки механизми ягона муҳаррик асосӣ аз кор монда мешавад, ин чиз метавонад таъсир худро расонад. ва дар ҳамин бозӣ бо Швейтсария, бозии бо низоми швейтсариҳо ки аз онҳо кам нафарро интизор буданд, бисёр хуб буд то корти сурх, то 10 нафара, агар не онҳо метавонистанд ба осонӣ то пеналтиро расонанд, то зарбаи пеналти. ҳамин хеле дигар дар мунтахаби Испания бубинед, Ямал дар чанд бозии ахир ба порагӣ маҳкам мешавад, чӣ бо Белгия, чӣ вақти рақобат бо Нуну Мендеш, валекин Микел Мерино як аслиҳаи пинҳонӣ аз куҷое пайдо шуда голҳоро дар вақтҳои зарурӣ дар фурсатҳои даркорӣ ба самар мерасонад. Бале, ба ҳар сурат аммо савол ин буд ки Англияро гузашта метавонад? бисёр мушкил аст. яке аз ҷиддитарин рақибони нав, рақиби ҷиддие ки даъвогар барои қаҳрамонӣ аст, ин муқобили Аргентина истод мешавад ва хоҳем дид ки бисёр танқид мекардем барои ҳарифони заиф Аргентинаро, хоҳем дид ки ин дастаи дифоъкори қаҳрамонӣ то куҷо зидди ҷиддитарин дастаи аврупоӣ рақобат мекунад. ман ростӣ мушкил аст гуфтан чӣ Англия қудрат дорад, чӣ Аргентина як баробарӣ эҳсос мешавад. Бале. Хуб, бар асоси ин охирин ҷоми ҷаҳон барои Месси аст ва ӯ ҳадаф дорад ки дастаашро то ба финал ҳам барад. фикр мекунам онҳо талош хоҳанд кард, ангезаи иловагӣ хоҳанд дошт барои рафтан маротибаи дуввум пайҳам ба финали ҷоми ҷаҳон. хуб, як бозии бисёр ҷолибро хоҳем дид ва дар ҷуфти Фаронса ва Испания ҳам мо як рақобати хеле ва хеле пуршиддатро мебинем ки он ҷо фикр мекунам бархурди ду дастае ҳастанд ки ҳар ду дастаам арзанда ҳастанд ба финал. ва Фаронса бубинед бо як
ҳадафҳои хеле ҳам баланд ворди мусобиқа шудааст. Аммо Испания хоксорона ҳоло ворди рақобатҳо мешавад. Дар ду бозии ахираш агар Микел Мерино намешуд, шояд ин даста бо мушкилот рӯбарӯ мешуд. аз ҳисоби бозӣ бобо Испания хубтар аст. Испания аз Белгия 100 сару гардан Дуруст аст. қариб ки Белгия бозиро натавонад. баъд Белгия дурусту Белгия дар чӣ ҳолат қарор дорад? Белгия марҳилаи мушкили ивазшавии наслҳоро пас сар мекунад. Дигар ягон Испания ҳам насли худро ба пуррагӣ испаниҳо 4 сол пеш бубинед худи Луис Энрике ҳаёти ҷавонро бурда буд ва аллакай тайёр шудааст барои 2024 онҳо аллакай чун қаҳрамони Аврупо онҳо ҷавононе ки дар Барса бозӣ мекунанд бубинед чӣ қадар хуб медурахшанд, чанд мавсими пурраро пас сар мекунанд. Кубарси, Педри, Ямал. аз рӯи зебогии бозӣ, аз рӯи рекордҳо ва аз рӯи дигар корҳо агар гирем, Испания воқеан арзандаи қаҳрамон будан аст. Бо чӣ ҳарифоне сар ба сар мешавад, чӣ гуна пирӯзии боварибахшро аз худ боло мегузорад. Валекин Аргентина бубинед, нисбати Аргентина ба қавли рӯзҳо претензия чи аст? Ҳарифони сабуктар дорад ва ҳамон ҳарифони сабуктарро бо як зурута бо як илоҷ шуда мағлуб мекунад. Испания он қадар бозии зебо рости гап нишон намедиҳад. Ба назари инфиродии ман фикр мекунам агар ки Фаронса бо чунин қудрати бузурги худ қаҳрамон бошад ку арзандаи қаҳрамонӣ аст. Валекин футбол инҷо раму шафқатро намепазирад. Раму шафқатро агар мепазирад, Роналду чемпион мешуд. Дуруст аст.